नमस्कार मु मुन्ना कुमार आपण को एमआर ओडिया न्यूज वन को स्वागत। आज हूँ 24 जुलाई शुक्रवार। आज रही ओडिशा तथा देश विदेश 20 गुरुत्वपूर्ण खबर। प्रत्येक खबर इंपोर्टाट तेणु भिडियो को शेष पर्यंत देखा सहित आपण जिलार नाम लिखि दिंतु जहाँफल प्रत्येक दिन आपण जिलार खबर किसी ना कि अपडेट पाइपर। तेज डेरी नक चलन जाना आज टॉप 20 न्यूज कौन रही। प्रथम खबर आज बाहुड़ा यात्रा नीलाचल अभिमुखे बाहुड़े महाप्रभु। आज श्रीक्षेत्र में बाहुड़ा यात्रा दीर्घ दिन धरी श्री गुंडीचा मंदिर श्रीमंदिर को अभिमुखे बाहुड़े महाप्रभु जगन्नाथ बड़ भाई बलभद्र भौणी सुभद्रा। महाप्रभु को बाहुड़ा यात्रा देखा श्रीक्षेत्र लक्ष लक्ष भक्तों समागम होइछि। जय जगन्नाथ हरिबोल ध्वनि समग्र बड़दाण्ड प्रकंपित होउछि। महाप्रभु को दर्शन पर भक्त माने घंटा घंटा धरी अपेक्षा करिसंति। रथ उपरे तीन ठाकुर दिव्य रूप देखि भक्तों मन भक्ति रे भरी जाउछि। आज श्री गुंडीचा मंदिर नंदीघोष तालध्वज दर्पदोलन रथ श्रीमंदिर सम्मुखे गड़ब। आज मध्य प्रबल अति प्रबल वर्षा अछि। बाहुड़ा यात्रा एक पर्व नुहे, यह कोटि कोटि भक्तों आस्था विश्वासर महापर्व। परवर्ती खबर राज्य में 2 कोविड चिन्हट चिंतार कारण नाही बोली कहिसंती स्वास्थ्य मंत्री। तेबे कहुछि टोटाल एबे देश में 300 रु अधिक कोरोना पॉजिटिव आसिया बेले एवं राज्य में मध्य 2 जन पॉजिटिव चिन्हट होइचंती। जनस्वास्थ्य निर्देशक डाक्टर रविंद्र मिश्र कहिसंती चिंता करिबार कौनसी कारण नाही। तांको कहिबा अनुसार राज्य में वर्तमान कौनसी कोविड परिस्थिति नाही। कोविड एक साधारण थंडा ज्वर भली साधारण इन्फेक्शन रूप नहीं। गंजाम 2टी मामला आसी 2 जन को आइसोलेशन रखा जाइछि। घरे रही बेले जड़े अन्य जड़े हस्पिटाल रही। तेबे समस्त स्वास्थ्य अवस्था ठीक अच्छी। स्वास्थ्य विभाग सेमानक ऊपर नियमित नजर रखिछि। किंतु कथा रहिला रथयात्रा रथयात्रा मध्य पुणी आसीपारे नुआ कोविड केस। परवर्ती खबर राज्य सरकारी कर्मचारी महंगा भत्ता बा डीए 5% वृद्धि कर 2008 अनुसार प्राक संशोधित वेतन स्केल रे कर्मचारी डीए एबे 257% रु 262% होइछि। सबुठारु बड़ कथा होछि एही वृद्धि जनवरी 1 तारिख रु पिछला भाबे लागू हेबो 2026। एने कि अर्थ विभाग पक्षरु जारी रहिछि। एहा पूर्व 2025 डिसेंबर डीए 252% रु बढ़ी 257 होइतला। एबे पुणी 5% बढ़ी हजार हजार कर्मचारी उपकृत हे बोली कह जाउछि। परवर्ती खबर भारी लुहा एलपीजी सिलेंडर को बाय बाय एणिक घर को आसीबो नुआ स्मार्ट सिलेंडर। गैस केते अछि ताहा मध्ये आपण माने निजे देखि परिबे, निजे जानि परिबे टांकी भितरे केते गैस अछि। एबे भारी एवं जंग लागुथुबा पारंपरिक लुहा सिलेंडर रूप बदलिबा पई जाउछि। देशर प्रमुख तैल कंपनी बीपीसीएल बा एचपीसीएल पक्षरु कंपोजिट सिलेंडर अणा जाइछि। एही नुआ सिलेंडर हालुका सुविधाजनक एवं आधुनिक वैशिष्ट्य भरपूर। पारंपरिक लुहा सिलेंडर तुलन में एबे कंपोजिट सिलेंडर 50% पर्यंत हालुका होई पारे। तेबे फल महिला एवं वयस्क लोक उठाई पारे घर को नहीं पारे आराम से। साधारणतः 14.2 किलोग्राम लुहा सिलेंडर बदल में नुआ कंपोजिट सिलेंडर 5 किलोग्राम 10 किलोग्राम भली आकार उपलब्ध हेबो। सबुठारु बड़ कथा होछि एथिरे गैस केते परिमाण रे बाकी अछि निजे मध्य जानि परिबे। ट्रांसपेरेंट हेबो गैस। भारत गैस एवं एचपी नाभ्य भली कंपोजिट सिलेंडर एबे ग्राहक को अधिक सुविधा देबो। तेबे सबुठारु बड़ कथा ले सब स्थान रे यह उपलब्ध हेबो। केते दाम रहिबो से नै कि ग्राहक मध्य उत्सुकता देखिबाकू मिलुछि। परवर्ती खबर बालेश्वर रे बड़ धरणर लूट ताला भांगी नहीं गले 20 लाख रु अधिक सुना रूपा एवं 80,000 नगद टंका। तेबे सूचना अनुसार गाँव अनंत कुमार मिश्र तांको स्त्री पाखरे माटी घरे शोइथिले। तांकर पक्का घरे केही नथिले। 2 पुଅ बाहरे रहुथुआ बेले केवल बापा माँ घरे रहुथिले। भोर उठी देखिला बेलକୁ पक्का घर ग्रिल खोला जाई परिवार लोके चकित होइथिले। घर भितरे जांच करिया परे 20 लाख रु अधिक सुना रूपा 80,000 टंका नहीं जाइछंती। अन्यपटे चोरी होइथिबा घरठारु 2 किलोमीटर दूर रे 4 युवक नै संदेह देखाइथिला। स्थानीय लोके सेमानक विभिन्न प्रश्न पचारिबारु 2टी बाइक छाड़ी फेरार हो जना पड़ी। बाइक रे थिबा बैग रु शाबल कटर मेसिन ड्रिल भली मेसिन सामग्री मिली। अभियोग अनुसार खैरा थाना पुलिस एवं तुरंत चेक करुछि लुटेरा माने किए लुट सहित सेमानकर संपर्क अछि कि नाही तदंत करा जाउछि। परवर्ती खबर 28 रे आउ वर्षार निस्तार नाही। 3 जिला को ऑरेंज वार्निंग 12 जिला को येलो अलर्ट। राज्य रे सक्रिय रही मौसुमी आसंता 28 तारिख पर्यंत
ବର୍ଷା ଲଗାତାର ଲାଗି ରହିବ। ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, କେନ୍ଦୁଝର ଏନେକି ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ କରାଯାଇଛି। ସେପରି 12ଟି ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ କରାଯାଇଛି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି 4ଟି ଜିଲ୍ଲାର ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ସହିତ ପୁରୀରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁରରେ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 21 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଜୁନ୍ 1ରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 526 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ 17% ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ତେବେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଖାସ କରିକି ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବା ସମୁଦ୍ରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମନା କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ ଥିଲେ ବି ଏବେ ଚିକିତ୍ସାରେ ମିଳିବନି ଏହି ସୁବିଧା। ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ରୋଗ କେଉଁ ଚିକିତ୍ସା ବାଦ୍। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା ଲାଗୁ ପରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ଆସୁଛି ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଅନେକ ଗୁରୁତର ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ମଧ୍ୟରେ କ୍ୟାସଲେସ୍ ସୁବିଧା ପାଇପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ ଥିଲେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଚିକିତ୍ସା ଅଧୀନରେ ଆସେ ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ରୋଗୀଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଓପିଡି ଚିକିତ୍ସା ହୋଇପାରେ, ତେବେ ସେହି ଚିକିତ୍ସା ସାଧାରଣତଃ କଭରେଜ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇନାହିଁ। ଘରୋଇ ଓପିଡି ଚିକିତ୍ସା ଏହି ସୁବିଧା ବାଦ୍ ପଡ଼ିପାରେ। ସେହିପରି ମଧ୍ୟ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ ଥିଲେ ଆପଣ ବ୍ଲଡ ଟେଷ୍ଟରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ଟେଷ୍ଟ ଗୁରା ମାଗଣା ହୋଇଯିବ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା, ଆଉ ଏବେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ ଥିଲେ ଚିକିତ୍ସା ପୂର୍ବରୁ ହସ୍ପିଟାଲର ଏହି ଚିକିତ୍ସା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛି କି ନାହିଁ ତୁରନ୍ତ ନିଜେ ଜାଣିଦିଅନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାସନ କାର୍ଡ ଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ରାସନ କାର୍ଡ ଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ରାଜ୍ୟରେ ରାସନ କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ପାଉଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଅନେକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଯେଉଁମାନେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ତରରେ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ନାହାନ୍ତି, ଇନକମ୍ ଜିରୋ, ତାଙ୍କୁ 1,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ। ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ରାସନ କାର୍ଡ ସହିତ ଆଧାର ଲିଙ୍କ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଠିକ ତଥ୍ୟ ରହିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଅପଡେଟ୍ ନାହିଁ, ଡକୁମେଣ୍ଟ ତ୍ରୁଟି ଅଛି, ସେମାନେ ଲାଭ ପାଇବାରେ ସମସ୍ୟା ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ରାସନ କାର୍ଡରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 5 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀ ଇକେୱାଇସି କରିନାହାନ୍ତି। ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ। ରାସନ ଚାଉଳ ଆଉ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଖବର, ଭତ୍ତାକୁ ନେଇକି ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଭତ୍ତା ଯୋଜନାରେ ଏଥର ବୟସ୍କ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ବୟସ ବଢ଼ିବା ସହିତ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଔଷଧ, ଚିକିତ୍ସା, ଦୈନନ୍ଦିନ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିଥାଏ। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି 80 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଯଦି ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ, ହଜାର ହଜାର ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ସିଧାସଳଖ ଉପକୃତ ହେବେ। ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସ 3,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। 60 ବର୍ଷ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଯେତିକି ମିଳୁଥିଲା ସେତିକି ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ 3,000 ମିଳିବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମହିଳାଙ୍କୁ 10,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିନା ସୁଧରେ ଋଣ ଦେବେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର। ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ମହିଳାମାନେ ନିଜ ବ୍ୟବସାୟ କରିକି ଆୟ କରିବା ସରକାରଙ୍କ ସହାୟତା ମିଳୁଛି। ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଯୋଗ୍ୟ ମହିଳାକୁ ବିନା ସୁଧରେ ଋଣ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଏହି ଟଙ୍କାରେ ମହିଳାମାନେ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟୀ, ଛେଳି ପାଳନ, ଗାଈ ପାଳନ, ସରକାରଙ୍କ ଛୋଟ ଦୋକାନ, ତା ସହିତ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଆୟକରୀ କାମ କରିପାରିବେ। ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି କେତେକ ଯୋଜନାରେ ଋଣର ସୁଧ ଉପରେ ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ସହାୟତା ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଫଳରେ ମହିଳାମାନେ ଅଧିକ ଆର୍ଥିକ ଚାପ ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ଋଣ ରାଶି ଏବଂ ଛାଡ଼ର ନିୟମ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ପ୍ରତିଟି ମହିଳା ଗ୍ରୁପକୁ 10 ଲକ୍ଷ ମିଳିବ। ବିନା ସୁଧରେ ପ୍ରତି ମହିଳାକୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଆସିବ। ତା ସହିତ ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମହିଳା କିଭଳି ଲକ୍ଷପତିରେ ସାମିଲ ହେବେ, ସେ ନେଇକି ଏଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦେଶରେ ଏବେ କୋଟି କୋଟି ମହିଳାକୁ ମିଳୁଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା। ତା ଭିତରୁ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ଯୋଜନା ଯୋଉଟା କି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା। ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ କୋଟି କୋଟି ମହିଳାକୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା 5,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଆସିବ। ଏନେକି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବ କିସ୍ତି ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ 2ଟି କିସ୍ତି ପାଇବେ। ତା ସହିତ ଏପ୍ରିଲରେ ଯେଉଁ ନୂଆ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିସ୍ତି ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା, ସେମାନେ ଡିବିଡି ଲିଙ୍କ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସବୁ ତଥ୍ୟ ଠିକ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ 1,27,00,000 ମହିଳା ପାଇଯାଇଛନ୍ତି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇନାହାନ୍ତି, 21 ବର୍ଷ ହୋଇଛି, ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ପୁନର୍ବାର ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଏବେ ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବ କିସ୍ତି ପାଇନାହାନ୍ତି 5 10,000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଇକେୱାଇସି, ଡିବିଟ୍ ଲିଙ୍କ ଏବଂ ସବୁକିଛି ତଥ୍ୟ ଠିକ ଥିବା ଦରକାର। ତେବେ ଏ ନେଇକି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ଆସିବ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 26 ଦିନର ଅନଶନ ଭାଙ୍ଗିଲେ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍। ଅହିଂସାର ପଥରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ। ଦୀର୍ଘ 26 ଦିନ ପରେ ଶେଷରେ ଅନଶନ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଶିକ୍ଷାବିତ୍, ପରିବେଶ କର୍ମୀ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ସେ ଅନଶନ ଶେଷ କରିଥିବା ବେଳେ ପଛରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜେପି ନଡ୍ଡା, ଡକ୍ଟର ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ସହିତ ଦୀର୍ଘ ଆଲୋଚନା, ବିଭିନ୍ନ ଦଳର ପ୍ରାୟ 65 ଜଣ ସାଂସଦଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ସେ ଖାଇଥିଲେ। ୟାଙ୍ଗଚୁକ୍ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କୁ ଅହିଂସାର ପଥରେ ରହିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଶର କୌଣସି ପ୍ରକାର ହିଂସା ନ ଘଟୁ, ଏହାକୁ ନେଇ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ଅନୁଶୋଚନ କରିବା
ଶେଷ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ପୋଷ୍ଟ କରି କହିଲେ, ପରିଶ୍ରମର ମୂଲ୍ୟ ମିଳୁ, ସତ୍ୟନିଷ୍ଠାର ଜୟ ହେଉ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାବପ୍ରବଣ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟ ତାରକା ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର। ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟରେ ଯୁବପିଢି ସତ୍ୟନିଷ୍ଠା ଏବଂ କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ମହତ୍ୱ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି। ସଚିନ କହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବାପା ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପକ ଥିଲେ। ଛୋଟବେଳୁ ତାଙ୍କୁ ଶିଖାଇଥିଲେ ବିଫଳତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଅସାଧୁ ଉପାୟ କେବେ ନୁହେଁ। ସଫଳତା ପାଇଁ କେବେ ସର୍ଟକଟ୍ ବାଛିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତାଙ୍କ ବାପା କହିଥିଲେ, ସେ ଜଣେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନିଜର କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଯଥୋଚିତ ଫଳ ନ ପାଇଲେ ତାଙ୍କୁ ନିରାଶ ସ୍ୱାଭାବିକ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପୁଣି ନ ଆସେ ସେ ନେଇକି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସେଇଭଳି ମଧ୍ୟ ପିଏମ ମୋଦିକୁ ମଧ୍ୟ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ଆନ୍ନା ହଜାରେ। କହିଲେ, ଛାତ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ଲାଠି ଚାର୍ଜ ଭୁଲ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଚାଲିଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ସମାଜସେବୀ ଆନ୍ନା ହଜାରେ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଉପରେ ଲାଠି ଚାର୍ଜକୁ ନେଇକି ଭୁଲ କହିଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ଉଚିତ ବୋଲି ଚିଠିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆନ୍ନା ହଜାରେ କହିଛନ୍ତି, ହିଂସା କେବେ ବି କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୁଏନି। ହିଂସା ସମାଜକୁ ଆହୁରି ଜଟିଳ କରିଦିଏ। ତେଣୁ ନିଜ ଜୀବନରେ 22ଟି ଅନଶନ କରିଥିଲେ, କେବେ ହିଂସାର ଆଶ୍ରୟ ନେଇନଥିଲେ ଆନ୍ନା ହଜାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 16ଟି ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନକୁ ବନ୍ଦକୁ ନେଇକି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ କଠୋର। କହିଲେ, ଖୋଲା ନହେଲେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବୁ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଯନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ଚାଲିଥିବା ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି 16ଟି ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀର ମେଟ୍ରୋ ରେଳ କର୍ପୋରେସନ ଲଗାତାର 2 ଦିନ ଧରି ଷ୍ଟେସନଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବା ପରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବାର ଆସୋସିଏସନ ପକ୍ଷରୁ ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନକୁ ବନ୍ଦକୁ ନେଇକି ଯାଚିକା ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିଲା। ଷ୍ଟେସନ ବନ୍ଦ ଯୋଗୁଁ କୋର୍ଟ କର୍ମଚାରୀ ଅନ୍ୟ ଯାତାୟାତ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହୋଇଛି। ଏହି ମାମଲା ଶୁଣାଣି ପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ଆଜି ଅପରାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନ ଖୋଲା ନଯାଏ, ତେବେ କୋର୍ଟ ଏହି ମାମଲାର ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ପ୍ରକୃତିର ତାଣ୍ଡବ। 99 ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ, ଆଗାମୀ 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆଲର୍ଟ। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ 100ରୁ ଅଧିକ ଘର ପାଣି ଘେରରେ। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଭାସି ଯାଇଛନ୍ତି। ଲଗାତାର ବର୍ଷା ଭୂସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ 99ଟି ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ 2ଟି ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛି। ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ସଫା ନକରି ଯାତାୟାତ କରିବାକୁ ପ୍ରସନ୍ନ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଟିମ୍ ଗୁଡ଼ିକ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସତ୍ତ୍ୱେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରା ଜାରି ରହିଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାରଧାମରେ ମଧ୍ୟ 45 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ବଦ୍ରିନାଥରେ 15 ଲକ୍ଷ, କେଦାରନାଥରେ 14 ଲକ୍ଷ, ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀରେ 7 ଲକ୍ଷ, ଯମୁନୋତ୍ରୀରେ 8 ଲକ୍ଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଗଷ୍ଟ 16ରେ ଅବସର ନେବେ ଡିଜିପି ୱାଇବି ଖୁରାନିଆ। ନୂଆ ପୁଲିସ ମୁଖ୍ୟ ପାଇଁକି 11 ଆଇପିଏସଙ୍କ ନାଁ ପଠାଇଥିଲେ ସରକାର। ରାଜ୍ୟ ପୁଲିସ ମୁଖ୍ୟ 1990 ବ୍ୟାଚର ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ୱାଇବି ଖୁରାନିଆ ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ 16ରେ ଅବସର ନେବେ। ତାଙ୍କୁ ଅବସର ନେବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି। 2026 ମାର୍ଚ୍ଚରେ 60 ବର୍ଷ ପୂରଣ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କର ଅବସର ନେବାର ଥିଲା। ଡିଜିପି 2 ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପୂରଣ କରିବାର ପ୍ରାବଧାନ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଅଗଷ୍ଟ 16 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢାଇଥିଲେ। ତେବେ ନୂଆ ଡିଜିପି ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ୟୁପିଏସସି ଗାଇଡଲାଇନ ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 11ଟି ବରିଷ୍ଠ ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନାଁ ୟୁପିଏସସିକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଏହି ତାଲିକାରେ ସୁଧାଂଶୁ ଷଡଙ୍ଗୀ, ସୁଶାନ୍ତ ରଥ, ଆରପି କୋଚ, ସଞ୍ଜୀବ ପଣ୍ଡା, ୱାଇକେ ଏମିତି ଜିତୁ ରଥରା ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ କିଏ ହେବେ ନୂଆ ଡିଜିପି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗାଁ ନୁହେଁ ଟାଉନସିପ୍। ଓଡ଼ିଶାରେ ଦ୍ରୁତ ସହରୀକରଣ। କେବଳ 7ଟି ସାହି, ମାତ୍ର 3ଟି ପକ୍କା ଘର। ଆଜି ସେହି ଗାଁରେ ଠିଆ ହୋଇଛି 4ଟି ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଏକାଧିକ ନୂଆ କଲୋନୀ। ଏହା ହେଉଛି ରାଜଧାନୀ ଉପକଣ୍ଠର ପାଇକରାପୁରରୁ ବଦଳୁଛି ଚିତ୍ର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 4 ଦିଗକୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢୁଛି ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। ବିଡିଏ ପରିସୀମାରେ ଆଗକୁ 115ଟି ରାଜସ୍ୱ ଗାଁ ଥିବାବେଳେ 556ଟି ଗାଁକୁ ବଢିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି 205 ଗାଁ ବିଡିଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ମିଶିବାକୁ ଯାଉଛି। କେବଳ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୁହେଁ, କଟକ, ଅନୁଗୁଳ, ରାଉରକେଲା, ବାଲେଶ୍ୱର, ଯାଜପୁର, କଳିଙ୍ଗନଗର ଭଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବେ ଆସୁଛି ସହର। କଳିଙ୍ଗନଗର ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳରେ 26ଟି ଗାଁ, 7500 ଏକର ଜମିରେ ଶିଳ୍ପାୟନ ଚାଲିଛି। ଏହି ସହରୀକରଣ କାହାର ଜମି ବିକ୍ରି ହୋଇ ଲକ୍ଷପତି ବା କିଏ କୋଟିପତି ହେଉଛନ୍ତି। ଗାଁ ଗାଁରେ ଜମି ଠିଆ ହେଉଛି କଲୋନୀ, ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ। ତେଣୁ ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ପ୍ରତିଟି ଗାଁରେ ଏବେ ସହର ବଢୁଛି, ଗାଁ କେଉଁଠି ହଜିଯାଉଛି। ବିକାଶର ଦୌଡ଼ରେ ଚାଷ ଜମି, ପାରମ୍ପରିକ ସଂସ୍କୃତି, ଗାଁର ପରିଚୟ ହିଁ ହଜିଯାଏ। ଏହାକୁ ହିଁ ସହରୀକରଣ କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆଶଙ୍କା ବଢିଲା। $100 ଛୁଇଁବ କି ଅଶୋଧିତ ତୈଳ? ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ବଢିବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଯୁଦ୍ଧ ଯଦି ବଢିବ,
ଲଗାତାର ମଧ୍ୟ $100 ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଛି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ 5ରୁ 10 ଟଙ୍କା ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ବଢିଯିବ। କେବଳ ଇନ୍ଧନ ନୁହେଁ, ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢିଲେ ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟବହାର ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଯିବ। ଏହା ସହିତ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ବଢିବା ସମୟରେ ସେୟାର ବଜାର, ବୀମା କମ୍ପାନୀ, ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ପଡିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟଙ୍କା ଦିଅ ଆର୍ମିରେ ଚାକିରି କରାଇଦେବି। ଏଭଳି କହୁଥିବା ଦଲାଲଙ୍କ ଠାରୁ ସାବଧାନ। ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ସେନାର ବଡ ଚେତାବନୀ। ଆର୍ମିରେ ଚାକିରି ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି କି? ତାହେଲେ ସାବଧାନ, କାରଣ ଭାରତୀୟ ସେନା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ବଡ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେନା କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ କୁହେ ମୁଁ ସେନା ଅଧିକାରୀକୁ ଜାଣିଛି, ମୋତେ ଟଙ୍କା ଦିଅ, ମୁଁ ଚାକିରି କରାଇଦେବି, ତୁରନ୍ତ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ ଯେ ସେସବୁ ଠକେଇ। ଅଗ୍ନିବୀର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ରାଲି 2026 ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସେନା ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବାରୁ ଦଲାଲମାନେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିପାରନ୍ତି। ଏହି ଦଲାଲ ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଟଙ୍କା ଦିଅ ଚୟନ ନିଶ୍ଚିତ କରିଦେବୁ କହିବେ। କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ସେନା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, କୌଣସି ଦଲାଲ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେନାରେ ଚୟନ ବେଳେ ଯୋଗ୍ୟତା, ଶିକ୍ଷାଗତ ମାନଦଣ୍ଡ, ଶାରୀରିକ ଫିଟନେସ୍ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଧାର ହୋଇଥାଏ। ଆର୍ମିରେ ଚାକିରି ଟଙ୍କା ଦେଇକି ନୁହେଁ, ନିଜ ଯୋଗ୍ୟତା ପରିଶ୍ରମରେ ହୁଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଓଡ଼ିଶାର କଳାର ଜଲୱା। ଓଡ଼ିଶୀ ଗୋଟିପୁଅ ଛଉକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ରର ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ତେବେ ଓଡ଼ିଶାର କଳା ସଂସ୍କୃତି ପାଇଁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଓଡ଼ିଶୀ ଗୋଟିପୁଅ ଛଉ ଭଳି ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କଳା ଦେଶ ବିଦେଶକୁ ଆହୁରି ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। କଲିକତାର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ସାଂସ୍କୃତିକ କେନ୍ଦ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ସଦସ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଲୋକକଳାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯାଇଛି। ଗତ 3 ବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶୀ ଗୋଟିପୁଅ ଛଉକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀ ପକ୍ଷରୁ ଉତ୍ସବ, କର୍ମଶାଳା, ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶର ଲୋକ ଜନଜାତି ପାରମ୍ପରିକ କଳାକୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପରିଚୟ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କମ ବର୍ଷାକୁ ନେଇକି ସରକାରଙ୍କର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ପିଇବା ପାଣି, ଚାଷ, ତାପରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ। ରାଜ୍ୟରେ କମ ବର୍ଷାକୁ ନେଇକି ବଢିଲା ଚିନ୍ତା। ସେପଟେ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଏପଟେ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ କମ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ତେବେ ବାଲିମେଳା, ମାଛକୁଣ୍ଡ, ବଡ଼ ଜଳାଶୟରେ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାଚମେଣ୍ଟ ଅଳ୍ପ କମ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଜଳସ୍ତର ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଜଳାଶୟରେ ପାଣିର ପ୍ରଥମ ଅଧିକାର ରହିବ ପାନୀୟ ଜଳ ଚାଷ ପାଇଁ, ଏହାପରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଏଥର ଜଳସ୍ତର କମ ରହିଛି। କୃଷି, ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭିନ୍ନ ଲଗାତାର ସ୍ଥିତି ନଜର ରଖିଛି। ବିଶେଷ କରି କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଦେଖାଯାଇଛି, ବନ୍ୟା ହେଉଛି, ଆଉ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟଙ୍କା ଦୁଇଗୁଣ କରିବାର ସରକାର ଯୋଜନା। 10 ଲକ୍ଷ ନିବେଶ କଲେ ମିଳିବ 20 ଲକ୍ଷ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଯଦି ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟରେ ବିପଦ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଡାକଘରେ ଏହି ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଆପଣଙ୍କୁ ହୋଇପାରେ ଭଲ ବିକଳ୍ପ। ଏହି ଯୋଜନାର ନାଁ ହେଉଛି କିଷାନ ବିକାଶ ପତ୍ର ବା ଅର୍ଥାତ୍ କେବିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ 7.5 ସୁଧ ହାର ଅନୁସାରେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ନିବେଶ କରାଯାଉଥିବା 115 ମାସ ବା 9 ବର୍ଷ 7 ମାସରେ 2 ଗୁଣ ହେବ। ଯଦି 10 ଲକ୍ଷ ନିବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମିଆଦ ପୂରଣ ହେବା ପରେ 20 ଲକ୍ଷ ମିଳିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ଯୋଜନା ମାତ୍ର 1000 ଟଙ୍କାରୁ ନିବେଶ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରିବ। ଆମେରିକାର ନୂଆ ଶୁଳ୍କ ନୀତିକୁ ନେଇକି ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଢିଲା ଚର୍ଚ୍ଚା। ଭାରତ ସମେତ 17 ଦେଶରୁ ଆମେରିକାର ଆମଦାନୀ ହେଉଥିବା କେତେକ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ 10% ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଳ୍କ ଲାଗିଛି। ଆମେରିକା ସେକ୍ସନ 301 ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତ ସହିତ ପାକିସ୍ତାନ, ବାଂଲାଦେଶ, ବ୍ରିଟେନ ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ମଧ୍ୟ ହେବେ। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏଥର ଆମେରିକା ଦାବି ଅନୁସାରେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ, ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ କେତେକ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆହୁରି ତାରିଫ ଲାଗିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ପିଏମ୍ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାରେ ଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦିଆଯାଉଛି। ତେବେ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ଚାଷୀ ଏବେ 24ତମ କିସ୍ତି ପାଇବେ। ଯେଉଁ ଚାଷୀଙ୍କର 23ତମ କିସ୍ତି ଆସିନାହିଁ ବା ସେମାନେ କେୱାଇସି କରିନାହାନ୍ତି, ତୁରନ୍ତ କେୱାଇସି ନିଜର ଅପଡେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଏଥର 23, 24 ଦୁଇଟି କିସ୍ତି ଆସିବ। ବାପାଙ୍କ ନାଁରେ ଅଲଗା, ପୁଅଙ୍କ ନାଁରେ ଯଦି ଅଲଗା ଅଲଗା ଜମି ଥାଏ, ତେବେ 2-4 ହଜାର ଟଙ୍କା ଆସିବ। ଯେଉଁ ଚାଷୀଙ୍କ କେୱାଇସି ହୋଇନାହିଁ, ବ୍ୟାଙ୍କର ତଥ୍ୟ ତ୍ରୁଟି ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କ ଟଙ୍କା ଅଟକି ପାରେ। ତେଣୁ ଚାଷୀମାନେ ନିଜ ନାମ ତାଲିକାରେ ଅଛି କି ନାହିଁ, କେୱାଇସି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ, ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବନ୍ୟା ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେଲେ ଚାଷୀକୁ ମିଳିବ କ୍ଷତିପୂରଣ। ତେବେ ଏବେ ଦେଖୁଥିବେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ଯୋଗୁରୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଘର ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ଫସଲ କ୍ଷତି ହେବା ପରେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ କରିବେ। ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀକୁ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଏଥିରେ ଚାଷୀମାନେ ନିଜର ଜମି ରେକର୍ଡ, ଚାଷ ସମ୍ପର୍କିତ ଦେଖାଇବେ। ଖାଲି ଚାଷୀ ନୁହେଁ, ଯାହାର ଘର ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ବନ୍ୟାରେ, ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିପୂରଣ ମିଳିବ। ଏନେକି ସରକାର ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି।
ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଦେଶ ବିଦେଶ ରାଜ୍ୟର କିଛିଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଖବରଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।